गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के इंसाफ वास्ते समुची सिख कौम वालों बरगाड़ी विखे मोर्चा चलाया जा रहा सी अते इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, हरमिंदर सिंह गिल ते कुशलदीप सिंह उर्फ किक्की ढिल्लो ते कुलवीर सिंह जीरा ने बरगाड़ी विखे आके श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी विच संगतां नूं भरोसा दवाया सी कि बरगाड़ी मोर्चे नाल संबंधित सब कुछ परवान है। इस वास्ते मोर्चा खत्म किया जाए अते मोर्चा मुलतवी कर दिता गया, पर अज तक संगतां नूं इंसाफ ना मिलण दे बाद हुण सरबत खालसा वालों थापे कार्यकारी जथेदार ध्यान सिंह मंड वालों पहला भी श्री अकाल तख्त साहिब ते आके इन्हां 2 मंत्रियों ते 3 विधायकों नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते बुला के इन्हां कोलों स्पष्टीकरण मंगिया गया सी, परंतु 2 अगस्त अते ना ही 11 अगस्त नूं यह कांग्रेस के विधायक ते मंत्री नहीं पहुंचे। इस तो बाद जथेदार ध्यान सिंह मंड ने कहा कि हुण 17 अगस्त नूं बठिंडा के हाजी रतन गुरुद्वारा साहिब विच एक मीटिंग की जाएगी, जिस तो बाद 20 अगस्त नूं हुक्मनामा भी जारी किया जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने बोलते हुए कहा कि जो बीजेपी अते आम आदमी पार्टी बरगाड़ी कांड नूं लैके 2022 दीआं वोटां बटोरना चाहती है, उस लई उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक लोग ने ते राजनीति ही करनगे, इन्हां ने सानूं इंसाफ नहीं दिवाउणा। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत भली भात जानते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दे इंसाफ वास्ते लगे बरगाड़ी मोर्चे नूं पंजाब सरकार ने अपनी 5 मैंबरी टीम राही विश्वास दे के खत्म करवाया सी। इस संबंध विच 2 मंत्री अते 3 MLA सरकार दे एलची बन के गुरु पंथ कोल फरियाद लैके आए सन, परंतु सरकार किसी भी गल उत्ते पूरी नहीं उतरी, जिस करके विशाघात होने नाल पंथ नूं बहुत वड्डा नुकसान होया है। दास ने सरबत खालसा वालों बख्शिश सेवा नूं ध्यान विच रखदिआं पंथक सिद्धांतां अते पंच प्रधानी मर्यादा अनुसार उकत 5 सरकारी दूतां कोलों इस दा स्पष्टीकरण लैण वास्ते 2 अगस्त नूं अकाल तख्त साहिब उत्ते तलब कीता सी, परंतु इन्हां वल्लों एक शरारतपूर्ण पत्र लिख के अकाल तख्त साहिब अते सिख पंथ दे अखी घट्टा पाउण दा गुनाह भी किया गया है। अज 11 अगस्त नूं एक होर मौका दिता गया सी, पर इन्हां ने आउणा वाजिब नहीं समझिया। इस करके दास महसूस करता है कि कांग्रेस पार्टी ने कदे भी सिखां नाल वफा नहीं कमाया, हमेशा धोखे ही दिते हैं। पहला अकाल तख्त साहिब ढह ढेरी किया अते हुण अकाल तख्त साहिब की मर्यादा अते सत्कार नूं भी खत्म करना चाहुंदी है। इसलिए दास अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार वजों सेवा निभाउंदिआं कांग्रेस सरकार ते उस दे इन्हां दूतां दी इस कार्रवाई उत्ते 17 अगस्त नूं गुरुद्वारा हाजी रतन बठिंडा विखे 94 पंथक नुमाइंदिआं दी मीटिंग सद के गुरमता सोधिया जाएगा अते 20 अगस्त नूं हुक्मनामा जारी किया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्होंने ये गल कही है कि तुहाडी मुख मंत्री दे नाल सीधी गलबात चल रही सी, असीं सिर्फ एंची सां, इहदे बारे तुसीं की कहना चाहते हो? समा आउंदे हो ये सारे सवालों का जवाब संगतां दी कचहरी दे विच उन्हां नूं खुद देना पऊगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਓਗੇ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲੇ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 94 ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸੱਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ? ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜੱਜ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਉਹ ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਲਈ ਗਿੱਲ ਧਰਮਵੀਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।